क्लब है ये 1965 तो उस्ताद रोडा असलम रोडा साहब इनू रन करते सी। हुण ये नाम उस्ताद असलम रोडा हाकी अकैडमी के नाम तो सी जाने पछाणिया जाता। साढ़े को तकरीबन 125 बच्चे बच्चियां ट्रेनिंग करते हैं जो फीस कोई नहीं लेंदे बच्चों, ना कोई एडमिशन फीस है, सिर्फ हाँ और ये वाहद अकैडमी है पाकिस्तान जी बच्चों सुबह लस्सी तो शाम को दुध भी दी है। मैं सिर्फ कोचिंग ना मेरा तल्लुक है, मेरा फंड ना कोई तल्लुक नहीं। दूर ग्राउंडों का रुख करो ताकि ग्राउंड आबाद हो और हस्पताल वीरान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुसी देख रहे हो एलीट न्यूज़ लाइव और मैं प्रोग्राम अज दी गल दे नाल तुहाडा मेज़बान जुल्फकार अली सूबा। असी इंटरनेशनल हाकी स्टेडियम गोजरा च मौजूद हाँ और साडे नाल इस वक्त खावर जवेद इंटरनेशनल हाकी प्लेयर जिहड़े कि उस्ताद असलम रोडा हाकी अकैडमी दे कोच ने वो साडे नाल मौजूद आ। जनाब बगैर वक्त ज़ाया कीतियों असी खावर जवेद इंटरनेशनल जिन्हां दा गोजरे बल्कि पूरे पाकिस्तान च कोई भी उन्हां दा ऐसा बंदा नहीं होएगा जिहड़ा हाकी दे नाल रिलेटेड होवे ते ओह इन्हां नूं जानदा ना होवे। उन्हां नूं असी पुछदे हां कि जनाब तुसी कितनी देर तो तुसी हाकी खेल रहे हो और पाकिस्तान आस्ते तुसी कितनी देर हाकी खेली? जी खावर जवेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी सुबह साहब, पहले तो थोड़ा बहुत शुक्रिया कि तुसी स्टेडियम आए हो और सानू गल करने का मौका दिता। तो तकरीबन जी मैं 10 साल पाकिस्तान हाकी टीम वालों खेलिया, 90 तो लैके 98 तक, 89 तो लैके 98 तक मैं खेलिया थे पाकिस्तान हाकी टीम वालों। तो हुण मैं तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए साढ़े उस्ताद रोडा साहब जो फौत होए ने उस तो बाद तो मैं ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चों, अकैडमी चला रहे हैं। असी अकैडमी जी है असी अपनी मदद आप के तहत चलाने हैं बच्चों को। असी जी खावर भाई ये मैनू गल दसो कि पाकिस्तान चूँकि जिवें भी असी देख रहे हैं कि हाकी का बड़ा मंदा हाल है, लेकिन इत्थे स्टेडियम ते असी आने तो सानू जनाब थोड़ी उम्मीद पैदा हो जाती है कि जनाब खावर भाई दिन रात एक करके इत्थे हाकी बच्चों को सिखा रहे हैं, इत्थे नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं और इत्थे इंटरनेशनल प्लेयर वो भी इत्थे आन के गेम करते हैं। तो मैं जनाब ये तुहानू पूछना चाहना कि क्या जदों दी तुसी ये हाकी दोबारा अपनी ये अकैडमी ज्वाइन की या ये शुरू की उस तो बाद तो लैके हुण तक लोगों का दोबारा नवे सिरे तो रुझान की होया? तुसी देखिया नवे बच्चे आ रहे हैं, नवे स्टूडेंट्स हाकी खेलने वास्ते? साढ़े को तकरीबन 125 बच्चे बच्चियां ट्रेनिंग करते हैं जिहड़े पाकिस्तान का वाहद शहर गोजरा जिहदे विच सुबह शाम 2 टाइम असीं ट्रेनिंग कराउने आ। तो असीं साडी गोजरा स्पोर्ट्स दा जिहड़ा क्लब है ये 1965 तो उस्ताद रोडा असलम रोडा साहब इनू रन करते सी। तो जदों फौत हो चुके ने वो 2014 च फौत होए ने ते उस तो बाद असीं इहदा नाम अपने उस्ताद रोडा के नाम ते असलम रोडा हाकी अकैडमी रख दिता गया। हुण ये नाम उस्ताद असलम रोडा हाकी अकैडमी के नाम तो सी जाने पछाणिया जाता। तो माशाअल्लाह असीं कोशिश करने कि असीं अपने उस्ताद के नक्शे कदम ते चलीए। अच्छा खावर भाई ये दसो कि चूँकि एक सरकारी जगह तो वो नाम तुसी बेशक रखिया उस्ताद असलम रोडा हाकी अकैडमी है तुहाडी, क्या इस तो अलावा तुहाडी अकैडमी तो अलावा भी इत्थे मतलब कोई ऐसा है कोई क्लब हाकी क्लब के वो भी गेम करता होवे और तुहाडी की टाइमिंग आ एक दूसरे दी किस तरीके नाल ये मैनेज होंदा? जी बिल्कुल जनाब, इत्थे गोजरे च बड़ी अच्छी गल है माशाअल्लाह कि असीं 3 क्लब्बां साडियां इत्थे करदे ने। असीं 2-2 दिन शाम नूं ट्रेनिंग करने इत्थे ते एक वोमैन दी वो भी संडे वाले दिन 2 अकैडमियां वोमैन दियां वो संडे वाले दिन वो ट्रेनिंग करदियां। बाकी मॉर्निंग असीं सारे दोस्त इकट्ठे रल के ट्रेनिंग करदे। और भाई एक ये भी चीज़ दसो कि बड़ा मेरा नहीं ख्याल मैं कभी सुनिया होवे किसी को सवाल, क्या जेडे बंदे इत्थे बच्चे जेडे ने ज्वाइन करते हैं क्या तुसी एडमिशन फीस भी रखी है इहदी या तुहानू कोई फीस भी दिंदे आ? ये किवें अपना निज़ाम तुसी चला रहे हो? जी बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है सुबह साहब। ये माशाअल्लाह असीं फीस कोई नहीं लेंदे बच्चों, ना कोई एडमिशन फीस है, सिर्फ हाँ उन्होंने फार्म या उन्होंने डेट वगैरह लई दी है, फार्म फिल करीदा। और ये वाहद अकैडमी है पाकिस्तान जी बच्चों सुबह लस्सी तो शाम को दुध भी दिंदी है। और माशाअल्लाह असीं बच्चों स्कॉलरशिप भी दिंदे आ। ये साडे दोस्त ने मुखैर हज़रात ने जिन्होंने साडे नाल तावन करदे ने। अज माशाअल्लाह असीं बच्चों ट्रैक सूट भी दिते आ, हाकियां भी दे दियां, शूज़ भी दिंदे आ। इस तरह ही निज़ाम साडा चलदा। कुछ असीं अपनी
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਖਾਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਬੇਗ, ਰਫੀਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਹੀਰੁੱਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਵਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ, ਡਾਰ ਅਕੈਡਮੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਰਕ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਐਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਦਸਤੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਵੇਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ 2 ਬਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਟੀਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੋਚਿੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੇ ਨਰਸਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹਾਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 70 ਤੋਂ 80 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੌਬ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀਰਾਨ ਹੋਣ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਖਾਵਰ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਖਾਵਰ ਜਵੇਜ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਉਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ।